कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को स्वागत। दयाकोरी आम यूट्यूब चैनल रे मते क्षमा करंतु मु बाध्यतामूलक भाव में निजको प्रकाश करुछि। हाँ बंधुगण आत्मीय माने आपणको घर बाहर एकाठी हेबे। आज संध्या 7टा मिनिट परे आपणको जीवन में जहाँ घटिबाकु जाउछि ताहा जने पंगु व्यक्ति को मध्य गोटे गोड़े नाचिबाकु बाध्य करिवे। आपण निज आखि को विश्वास करिवे नाही। एते बड़ एवं भयंकर एक चमत्कार आपणको समस्तଙ୍କ सम्मुखरे प्रकाशित हेबाकु जाउछि। बंधुगण आपण केबे स्वप्न रे कल्पना करि नथिले जे आपणको जीवन रे एपरि घटना घटिबो एवं आपण केउ भलो खबर पाइबे। मु सबु किछि विस्तारित भाव में बुझाइबी। वीडियो आरंभ करे बुझाइबी। वीडियो आरंभ करिबा पूर्व समस्त सत्य भक्त एवं माता देवी प्रेमी भक्त माने दयाकोरी वीडियोटी को एक मीठा लाइक दियंतु एवं तले मंतव्य विभाग रे 3 थर जय माता दी लिखंतु जहाद्वारा आपण माता देवी सीधासलख आशीर्वाद एवं प्रेम पाइबे। तुमरो समग्र परिवार उपकृत हेबो। बंधुगण तुमरो सूचना पाई जेबेठारु तुमे तुमरो जीवन रे किछि सफलता पाइछो तुमरो शत्रु माने तुमको हैरान करि आसुचंती। जेतेबेले तुम जीवन रे तिके खुशी आसे तुमरो शत्रु माने तुमको नष्ट करिबाकु षड़यंत्र करंती। किंतु बंधुगण एबे किछि सफल हेबो नाही। आज संध्या 5टा 10 मिनिट परे घटिबाकु थिबा ग्रह परिवर्तन तुमरो शत्रुर विनाश को सुनिश्चित करिबो। मु तुमको जनाइबाकु चाहूछि जे तुमरो शत्रुंको जीवन रे एक अत्यंत गंभीर घटना घटिबाकु जाउछि। हाँ बंधुगण तुमरो शत्रुमानक पई गणना आरंभ होई गलानी। एही भयंकर घटना निश्चित भाव में तुमरो प्रतिपक्ष कि किंबा सेमानंक परिवार सदस्यंक सहित घटिबो। हाँ बंधुगण एहा पूर्वरु जेउ माने एही वीडियो को पसंद करंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करंती सेमाने केबे दुख एवं जंत्रणार सम्मुखीन न हेउंतु। एथिपाई आमे देवी लक्ष्मी निकटरे प्रार्थना करुछु। तुमको जनाइबा गुरुत्वपूर्ण जे तुमरो शत्रु माने आउ सेमानंकर पथ पाइबे नाही। तुमरो विरोधी माने जहा करि पारुथिले ताहा करिचंती। एहा आउ संभव हेबो नाही कारण भगवान शनिदेव महाराजंको आशीर्वाद एबे तुम उपरे बर्षिछि। तेनु बंधुगण समयर चक घुरी जाइछि बोली केही तुमरो टिके भी क्षति करि पारिबे नाही। तुमरो जुग एबे आसीगलानी। तुमे एही दुनिया को शासन करिबा को प्रस्तुत एवं केही तुम सम्मुख मुखरे थिया होई पारिबो नाही एवं कौनसी शक्ति तुमरो शत्रुर विनाश को रोकी पारिबो नाही। कारण बंधुगण तुमरो शत्रु माने समस्त सीमा अतिक्रम करि सारिछंती। एबे सेमाने निश्चित भावरे सेमानंकर कुकर्मर परिणाम भोग करिबे। हाँ बंधुगण एही घटना को केही रोकी पारिबे नाही कारण जेतेबेले भगवान आघात करंती सेतेबेले कौनसी शब्द न थाए केवल जंत्रणा एवं त्रଣା एवं कष्ट। किंतु जेतेबेले एहा काहार जीवन रे घटे एहा सेमानंकर मूलदुआ को हलाई दिए सेही पलाई दिए। सेहीपरि एक भयंकर परिस्थिति एबे तुमरो शत्रु एवं तांको समग्र परिवार उपरे घोर होई पड़ुछि। हाँ बंधुगण तुमरो विरोधी माने एबे रक्तर लुह बुहाइबे। सेहीपरि एक निष्ठुर समय तुम शत्रु मानक जीवन रे प्रवेश करिबा को जाउछि। सेमाने तुमको अत्यधिक जंत्रणा देइछंती। सेमाने तुमरो जीवन को नष्ट करिबा को योजना करिथिले किंतु सेमाने जेपरि कहंती जो माने परमेश्वरंको सुरक्षा पांती सेमानंकु केही क्षति करि पारिबे नाही। तुम सहित मध्य समान किछि घटुछि। परमेश्वरंको आशीर्वाद तुम उपरे अछि सेथिपाई केही तुम पाखकु आसी पारिले नाही एवं वर्तमान शत्रु जेउ कौशल व्यवहार करिथिला ताहा ही सेमानंको उपरे उल्टा आक्रमण करिबो सेमानंकर समग्र जीवन को नष्ट करिदेबो। तेनु बंधुगण आमे एबे वीडियो जारी रखिबु किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु हाथ जोड़ी अनुरोध करुछुछि जे आमर दल प्रतिदिन राशि प्रस्तुत करिबा पाई अपार प्रयास करे। तेनु बंधुगण दयाकोरी आमर प्रयास को सफल करिबा पाई एही वीडियो को लाइक करंतु। जदि आपन नियमित भावरे एपरि राशि देखिबाकु चाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब। महादेवी को आशीर्वाद सबुबेले तुम उपरे रहिबो। बंधुगण आसंतु एबे आलोचना करिबा जे तुम शत्रु सहित कौन घटिबाकु जाउछि। तेनु बंधुगण सूचना अनुसारे तुम शत्रु सहित एक अजब घटना घटिबाकु जाउछि जहार केवल चिंता तांकु स्तब्ध करिदेबो। एहा एते भयंकर दुखद घटना हेबो जे एहा तांको जीवन को माटी रे मिशाई देबो। एहा कहिबा उपयुक्त हेबो जे एपरि भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेउछि जे मृत्यु मध्य संभव। हाँ बंधुगण एहा एते बड़ दुखद घटना। एहा सहित तुम जीवन रे अनेक भल खबर आसिबाकु जाउछि। तुमको बहुत गुरुत्वपूर्ण सफलता मिलिबो कारण तुमरो कुंडली रे धनप्राप्ति योग
କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ଶିବଶକ୍ତି ଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ମହାନ ସଫଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେଉଁ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଗୀତାରେ ମୋ ହାତ ରଖି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆଣିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଲାଭ ପାଇବେ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଏକ ସୂଚନା, ଖବର କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହା ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଛି, ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଯାହା ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ, ଶୀଘ୍ର ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ନା, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛ, ତେବେ ଆମର ପରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତୁମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗଭୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗ୍ରହ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବାଣ୍ଟୁ। ଏହି ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଗଦାନ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଦିଗ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରେମ, ତୁମର ହୃଦୟର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛ, ତେବେ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନୁହେଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକେତ ତୁମ ପାଇଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ତୁମକୁ କହିବ ଯେ ଆଗ କ'ଣ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ, ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏହି ସମଗ୍ର ରାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ବର୍ଷର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।
ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ଥାଳି ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ସମ୍ମାନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜରତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୋଡ଼ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଧରି ମନେ ରଖିବେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଏହା ସରଳ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି, ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏକ ଭଲ ଅସ୍ଥିରତା, ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ତାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ରାତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ରାତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପାଖରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଏହା କୌଣସି ଭୟଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଘଟଣା ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବ ଯେ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଖବର ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦିଏ। ଏହା ଏକ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ ଯାହା ହଠାତ୍ ଘଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ସଂକେତ ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଶୁଭ ଖବର ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ। ସେହି ସଂକେତ କ'ଣ? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସଂକେତ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେହି ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ। ଏହି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ରାତି କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଧନର ଦେବୀ ମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଥିବା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କିପରି କିମ୍ବା କେଉଁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଷୟଟି ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି କ'ଣ ଦବାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାରି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଏହା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଚରମ ସୀମାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହେବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି? ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ କଣ୍ଟା କାହିଁକି? ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହା ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ହେଉ
ପ୍ରେମିକ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଜି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଏବଂ ଏହି ସଂଯୋଗ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ସେହି ସୂଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା